سے محمدینے کی توریوں سے محبت کرو. اگر ہم محبت کرتے ہیں, ہم اس میں مجرم ہیں, تو ہمیں تو یہ جرم قبول ہے, لیکن یہ جتنے تانے ہمیں دیے جاتے ہیں ان کا رخ ذرا امام مسلم کی طرف بھی کر دیں. ویسے تو جب ہم کوئی دلیل عرض کریں کہتے ہیں بخاری سے دکھائیں, مسلم سے دکھائیں, تو یہ روایت تو محدثین لکھ رہے ہیں, اب ان کی طرف بھی کریں کہ یعنی کدوؤں سے محبت. امام ترمذی اس کا باب باندھ رہے ہیں, کدوؤں سے محبت. کیوں کہ کدو مصطفیٰ علیہ السلام کو پسند ہے. یہ حدیث لانے کے بعد, یہ باب باندھنے کے بعد امام مسلم جو حدیث لائے ہیں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. یہ آج کی گفتگو میں بتا رہا ہوں کہ محبت کی علامت کیا ہے, کیا محبت کی علامت ہے, سائنس کیا ہے. دیکھیں کیا سائنس ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کپڑا سینے والا درزی جو تھا, اس نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گیا. وہ کہتے ہیں جب سامنے رکھا گیا حضور علیہ السلام کے کھانا, تو اس کھانے کے اندر گوشت تھا, اور گوشت میں کچھ کدو جو تھے ان کے بھی کچھ ٹکڑے تھے. تو میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تناول فرما رہے ہیں تو وہ جو برتن تھا جس کے اندر سالن پڑا ہوا تھا, اس سے وہ کدوؤں کے جو پیس تھے ان کو چن چن کر کھا رہے تھے. جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ مصطفیٰ کدو سے محبت کرتے ہیں. لوگوں سنو, وہ جدہ سے ایک خارجی عالم تھا جو یہ گفتگو کر رہا تھا, ان کو توریوں سے کدوؤں سے محبت ہے. ہاں ہے, یہ ہمیں نہیں, یہ انس بن مالک کو تھی. وہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کدو کو تلاش کر رہے ہیں, تو فرماتے ہیں وَحِبُّ الدُّبَّاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ, خدا کی قسم اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو کدو سے محبت ہے تو مجھے کدو سے پیار ہو گیا, میرا کدو سے یارانہ بن گیا. اور اس حدیث کی شرح امام ترمذی کتاب الاطعمہ کے اندر لائے ہیں. وہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کدو سے محبت کرتے اور پھر کیا کرتے, کدو کو اٹھا لیتے. وہ کدو کو اٹھاتے اور ہاتھ میں پکڑتے اور اس کو ایسے اٹھا کر کہتے کدو, ارے کدو, واہ واہ کدو, تیری عظمت میں قربان جاؤں, تو وہ کدو ہے کہ جس سے میرے آقا محبت فرماتے ہیں. لوگوں, اس چیز کا نام محبت ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے جو رات کو سونے کے وقت دعا پڑھ لے یہ محبت ہے, یہ عمل صالح ہے, یہ سنت ہے مصطفیٰ کی. محبت اور چیز کا نام ہے, محبت فیلنگ کا نام ہے, محبت کیفیت کا نام ہے, محبت دل کا پھیل ہے. اور یہ ہے کہ جن جن نسبتوں کو مصطفیٰ سے محبت ہو جائے ان کو پیار کرنے لگتے ہیں. ہم غار حرا میں جاتے ہیں, لوگ ہمیں وہاں منع کرتے ہیں, کہتے ہیں یہاں کیوں جاتے ہو. ہم کہتے ہیں کیا تمہیں جذبہ لے کر یہاں آتا ہے, کیا ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو کدو اٹھا کر اسے دیکھنے کی ضرورت تھی, وہی ہمیں غار حرا میں اس کی ضرورت ہے. جو چیز حضرت انس بن مالک کو کدو اٹھانے پر مجبور کرتی ہے, وہی چیز ہمیں غار حرا میں آنے پر مجبور کرتی ہے. جیسے صحابہ کرام کو آثار مصطفیٰ سے محبت تھی, اسی طرح ہمیں بھی جن جن چیزوں کا تعلق مدینے سے ہے, مدینے سے محبت ہے, ان سے محبت ہے. اور امام مسلم آگے لکھتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبت ہو گئی, اس کے بعد وہ اپنے شاگرد مشہور ولی اللہ اور محدث ثابت البنانی, ان کو بنانی بھی کہا گیا اور بنانی دونوں طرح سے کہا گیا ہے, ان کو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اے ثابت, گھر والوں کو میرے کو بتا دو, اور جب تم کھانا تیار کرو تو یاد کر لو کہ این یسنو فیہ دبا الا سنیا, اگر ہو سکے تو ایسا کیا کرو کہ جب بھی تم کوئی ترکاری بھی پکاؤ تو اس کے اندر یہ کدو ضرور ڈال لیا کرو, کیونکہ یہ میرے آقا کو پسند ہے اور کدو میرا محبوب ہے. اب بھنڈیوں توریوں کی بات کہاں گئی. اب وہ یوٹیوب کے اوپر اتنا ڈالا ہوا ہے کہ یہ لوگ بھنڈی توری سے محبت کرتے ہیں. اگر انس بن مالک ثابت البنانی وہ کدوؤں سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھنڈی توری مدینیوں سے محبت کرتے ہیں, تو جرم کیا ہو گیا. یہ تو علامات محبت میں سے ہے, یہ تو محبت کی نشانیوں میں سے ہے. دوسری ایک علامت جو بڑی معروف ہے اس کا میں تھوڑا سا تذکرہ کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. آگے میں آپ کو بتاؤں, جو سبزیاں جو چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمائی ہیں
उनसे मोहब्बत करना। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम इस हदीस को लाए हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मीठी चीज जो थी वो पसंद थी, और मुहद्दिसीन ने जब उसके बाब बांधे और उसके ऊपर हदीसें लाए हैं, सुभान अल्लाह। और अलामात मोहब्बत में कि मोहब्बत क्या है, हुजूर को मीठा पसंद था, तो इसके ऊपर वो हदीस लाए हैं कि अल मुमिनु युहिब्बुल हलवा वल असल, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हलवा और शहद पसंद था। काना युहिब्बुल हलवा वल असल, कि हुजूर हलवे और शहद को पसंद फरमाते थे, वो मोहब्बत करते थे शहद से और हलवे से। आगे वो दूसरी हदीस लाते हैं कि अल मुमिनु युहिब्बुल हलवा वल असल, लोगों अगर तुमने मोमिन बनना है तो हलवे से मोहब्बत किया करो और शहद से मोहब्बत करो, क्योंकि ये मोहब्बत की अलामत है। मुस्तफा इसको मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह। ये हमारे अपने लोग भी, हमारे अपने दोस्त भी, जब वो किसी जगह महफिल होती है तो महफिल के अंदर जब हलवा रखा जाता है तो वहां अगर उलमा हो तो तंज के तौर पर कभी कभी वो इशारा करते हैं कि ये उठाकर इन मौलाना साहब को दे दें कि ये हलवे को पसंद करते हैं। अरे लोगों, तुम्हें मालूम नहीं, हलवे को एक जगह से उठाकर किसी और को देना और उसके ऊपर थोड़ा सा तंज कर देना, मालूम नहीं कि ये क्या फेल कर रहे हो। ये तो वो चीज है जिसे मुस्तफा ने पसंद फरमाया, और मुस्तफा से मोहब्बत करने की ये अलामत है, क्योंकि हुजूर ने इसको पसंद फरमाया। तो जब कभी हलवा आए तो हलवे को इस तरह से तंजिया बात ना कहो, बल्कि उठाकर खा लो। क्यों? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तनावर फरमाया है, तो ये अलामात मोहब्बत में से है। एक मरतबा मैं कैम्ब्रिज में गया, कैम्ब्रिज के करीब एक जगह थी, वहां गया तो वहां एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर परवेज उनका नाम है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत फरमाए। वहां पर उन्होंने एक मुझे बात बताई बच्चों की तरबियत के हवाले से। तो बच्चों की तरबियत के हवाले से बातें चल रही थी, तो वो डॉक्टर परवेज साहब ने ये बात बताई, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। वो मुझे कहने लगे कि अब्दुल मजीद, हम जब बच्चों की तरबियत करते हैं तो उस तरबियत में जहां हम तालीम का ख्याल करते हैं, उनको अमाले साला की तालीम देते हैं, बड़ों छोटों का अदब सिखाते हैं, उनके स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की तालीम का ख्याल करते हैं, वहां पर हम एक चीज से गफलत बरत रहे हैं और अक्सर लोग इसका ध्यान नहीं करते। मैंने कहा क्या? तो वो कहने लगे कि वो जो खाने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे, हम बच्चों को वो खाना खाने की तरगीब नहीं दिलाते और उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं दिलाते, इसलिए हम ये कमजोर, इस मामले में हम कोताही के शिकार हैं। तो वहां एक साहब और बैठे हुए थे, वो कहने लगे बच्चे ये पसंद नहीं करते ये चीजें, यानी जो वो खाने हैं, कई चीजें ऐसी, मसलन कद्दू की मिसाल ले लें, तो ये फला चीज को पसंद नहीं करते। तो वो डॉक्टर परवेज साहब कहने लगे, मैं डॉक्टर हूं, जब मैं लोगों को वेजिटेबल और वजन कम करने के लिए लोगों को चीजें बताता हूं, तो लोग ये टेस्ट के लिए नहीं खाते, ये लोग अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए खाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो बॉइल्ड खाने उनको पसंद हो, वो तो बर्गर खाते हैं, वो दूसरी चीजें, लेकिन बॉइल्ड खाने इतने पसंद नहीं करते। लेकिन हम कहते हैं ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छे हैं, इनको खाया करो, इनसे सेहत अच्छी होती है। तो डॉक्टर साहब फरमाने लगे, वो खाने जो मुस्तफा ने खाए हैं, अगर हम अपने बच्चों को खाने की तरगीब दें और साथ ये कहें कि अगर तुमने मसल मैन बनना है तो ये वेजिटेरियन चीजें खाने से बंदा मसल मैन बनता है, उसके अंदर ताकत, जो जिस्म की ताकत है वो आती है। तो जिन खानों को आका दो जहां ने खाया है, उनके खाने से ईमान के अंदर वो वुसअत आती है, उनसे उनके अंदर तरक्की मिलती है और मुस्तफा की मोहब्बत उनसे होती है। क्यों? बच्चा इसलिए खाना खाएगा कि मैं इसीलिए खा रहा हूं, मेरी तबीयत जाहिरन अगरचे उसको नापसंद करती है, पर चूंकि मुस्तफा ने पसंद किया है इसलिए मैं खा रहा हूं, तो लिहाजा उसकी मुस्तफा से मोहब्बत बढ़ेगी। तो डॉक्टर साहब कहने लगे, अपने बच्चों को हुजूर का मुहिब बनाने के लिए तरबियत में यह भी शामिल करना चाहिए कि वो खाने खिलाएं जो मुस्तफा ने पसंद किए हैं, और बताएं कि बेटा ये इसलिए खाने हैं, बेटी ये इसलिए खाने हैं कि ये आका ने इनको पसंद किया है। तो ये